नमस्कार मु राजन प्रधान आपको स्वागत करुच्ची आमर यही यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर को। आज आम पढ़ा तपस्विनी पत्र जहाँकि गंगाधर मेहर द्वारा रचित तपस्विनी काव्यरू संगृहित। से जन्मग्रहण करते 1862 मसीहार बरगड़र बरपाली ग्राम एवं तांकर तिरोधान होता 1924 मसीह। गंगाधर राय द्वारा रचित काव्यगुड़िक है इंदुमती, कीचकपध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोल, उत्कल लक्ष्मी, रस रत्नाकर, पद्मिनी इत्यादि। तपस्विनी काव्यटी है तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति। कविताटी को पढ़ा पूर्व आम यार पृष्ठदेशटा को तो निहाती बुझा पड़ो। जदि आम यार पृष्ठदेशटा कौन न बुझा ताहले कविता को आम सठिक भाव में बुझी पारिबा नहीं। तो चलतु कवितार पृष्ठदेश कौन देखा। राजा रामचंद्र मिथिला को जाई शिवधनु को भग्न करी सीता को विवाह करिसेंती। तापरे सीता को धरी अयोध्या को प्रत्यावर्तन करिसेंती। अयोध्या से किछि दिन रहिला परे जेतेबेले राजा दशरथ रामन को राजा करने पर इच्छा प्रकाश करिसेंती सेतेबेले कौन है ना कैकेयी दशरथ को दुईटी वर मागिछंती। से वर दुईटी है प्रथम वरटी रामचंद्र 14 वर्ष पर वनवास जीवे एवं द्वितीय वरटी है भरत अयोध्यार सिंहासन में बसिवे। जेतेबेले कैकेयी यही दुईटी वर दशरथ को मागिले तांकर पितृंकर वचन रक्षा करने रामचंद्र वनवास जाइछंती। किछि दिन अतिबाहित होगा पर वन में लंकार राजा रावण सीतांकर सौंदर्य विमुग्ध होई सीता को अपहरण करिछंती। तापरे रामचंद्र सेतुबंध बांधी बानर मान सहित रावण को युद्ध परास्त करी सीता को पुणी थे फेरई आनिछंती। एवं तापरे सीता अग्नि परीक्षा दे निजर सतीत्वर प्रमाण देइछंती एवं अयोध्या को प्रत्यावर्तन करिछंती। किति दिन एपरी अतिबाहित होला परे गोटे दिन कौन है ना आमर राजा रामचंद्र से निजर राज्य भ्रमण करने उद्देश्य बाहरी थिले एवं से देखिले जे धोबा और धोबणी झगड़ा लागिछंती। सेतेबेले धोबा धोबणी को रागी कही जे तुम्हें तुम बापा घर को चली जाओ। तो धोबणी कहूँ जे मु कौन पे मो बापा घर को जीवी। तार प्रत्युत्तर रे धोबा कहूँ तुम्हें मोर बिना अनुमति तुम बापा घर को जाइथिल तेणु तुम्हें तुम बापा घर को संपूर्ण चली जाओ। सेतेबेले धोबणी कहूँ जे आम राज्यर राजा रामचंद्र पत्नी सीता से 12 वर्ष रावण को पाखरे रही मध्य सतीत्व हरई नहांती। मु गोटे दिन बाप घर को जाइथिली बोली मु केमती मोर सतीत्व हरइली। या रामचंद्र शुणी कहीं से राज्य में भ्रमण करुले से समय रे। तो से लोकनिंदार मुक्ति पाइबापी लक्ष्मण हाथ में सीता को वन मध्य छाड़ी देइछंती। परे सीतामाता वाल्मीकि आश्रम रे जाइकी अवस्थापना करिछंती। सेतेबेले सीता गर्भावस्था थिले। किछि दिन पर सीतामाता गर्भरु लवकुश जन्म हेले एवं विभिन्न प्रकार दुख कष्ट और जंत्रा को सामना करी लवकुश को वाल्मीकि आश्रम रे से शिक्षित कराइछंती। लवकुश को वाल्मीकि युद्ध विद्या निपुण करने सहित रामायण को मध्य कंठस्थ कराइथिले। एमती किछि दिन गला परे राजा रामचंद्र गोटे यज्ञर आयोजन करथिले जहाँकि अश्वमेध यज्ञ थिला एवं सही अश्वमेध यज्ञ रे वाल्मीकि को मध्य से डकई पठाइथिले। सेतेबेले से निष्पत्ति नैछंती जे से अयोध्या को एका जीवे नहीं जीवे लवकुश सहित एवं लवकुश सेठी कौन ना रामायण गान करिवे। से जेतेबेले शुणिले सीतामाता जे रामचंद्र अश्वमेध यज्ञर आयोजन करिसेंती सेतेबेले से बहुत दुखित हो जाइछंती। कहीं
ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସୀତାମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଏହା ନ ବିଚାରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଏଠାରେ ସୀତାମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିକଟକୁ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯେ ପଶେ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ, ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପତାକା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣ ଯେ ପଶେ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାର ପତାକା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ଗଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ହାତୀ। ଗଜାଙ୍କୁଶ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀ ବା ଗଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଦାପି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ଗଜର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନା ମାହୁନ୍ତ। ମାହୁନ୍ତ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନା ସେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଧରିଥାଏ। ସେହି ଅଙ୍କୁଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହାତୀର ମଥାକୁ ଆଘାତ କଲେ ହାତୀଟି ମାହୁନ୍ତର କଥା ମାନେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ଶରଣ ପଶେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ନା କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖକୁ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ପର୍ବତ ଭଳି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ବିରାଟ ପର୍ବତକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶରଣବତ୍ସଳଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦୁଷମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱୟରେ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର, ଭିକାରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନଯାପନ କରେ, ଦୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରୁ, ନତ ଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ, ବନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଏଠାରେ ସୀତା ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କରେଇବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଚ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ନାରୀ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀ ବିନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଦାପି କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶପଥକୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ଚିନ୍ତା ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି
କରିବାକୁ ମଧୁଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ସୀତା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଥା ଶୁଣି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ, କାନ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟରେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହେ ରାଜା, ହେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବବାମା ହୋଇଥିମେ ବାମାଙ୍ଗେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା ଅର୍ଥ ନୂଆ ବୋହୂ, ବାମାଙ୍କେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ବାମ କୋଳରେ, ବିକ୍ଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା ପାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାମ କୋଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନବବାମା ଶୋଭା ପାଉଥିବେ। ମୁଗ୍ଧବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବ। କେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବ ନା ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ 100 ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବବାମାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 100 ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେବଳ ଆପଣ ନବବଧୂକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବେ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରେଧି ଆପଣ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର 4ଟି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମକୁ ଧନ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଉ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ। ମୋର ଏହି ସାଧାରଣ ଭିକ୍ଷାକୁ ଯେ ଆପଣ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରେଧି ଆପଣ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା କରିବାରେ ବାରେଧି ବା ସମୁଦ୍ର ଭଳି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଏହି ସାଧାରଣ ଦାନରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ଏଠାରେ ସୀତାମାତା କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବାର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହତାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ସଂଶୟକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ତାପସ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱୀ, ଏମିତି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ।
ତୁମେ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ, ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ କେବେ ବି ହେୟ ମନେ ନ କରି ମୋର ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିବ। ଯେ ହୋଇଛି ତୁମ୍ଭ ଆଜି ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଅଙ୍କର, ଅଙ୍କରର ଅର୍ଥ ହେଲା କଳ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆଜି ତୁମ କଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ଆପଣ ଜଣେ ସୁଶାସକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଉଥିବ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏବେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ସେଇ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଣୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ମୋତେ କେବଳ ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଘୋର ତପ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ନାରୀ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସେହି ନାରୀଟି କେଉଁଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସେହି ନାରୀ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସାରା ଜଗତରେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି, ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇପାରିଲା, ତାହା ମୋତେ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନରେ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ବା ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ ମାଗୁନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେବେ ସେହି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସୀତା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୀତା ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବୋଧ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ସେହି ଅନୁରୋଧଟି ହେଲା ଦୁଃଖିନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଲବ ଓ କୁଶ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରୀହ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ର 2 ଜଣ ଲବ ଓ କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାଗା। ସେମାନେ ଜନ୍ମଦିନରୁ ପିତାଙ୍କ କଡ଼ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ପିତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଲବ ଓ କୁଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାମାତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବୀଣା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଲବକୁଶ ଏତେ ସ୍ୱର, ତାଳ ଓ ଲୟ
ଭକ୍ତି ସହକାରେ ରାମାୟଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ସୀତା ତାହା ଶୁଣି ନ କାନ୍ଦି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ଯେ କେହି ରାମାୟଣର ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବ ବା ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବ ସେ ନ କାନ୍ଦି ରହିପାରିବନି। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ମାତା, ମୁଁ କେଉଁଭଳି ନ କାନ୍ଦି ରହିପାରିବି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଲବକୁଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ତରୁଲତା ବା ଗଛପତ୍ରମାନେ ସେହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଅଧୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଏଠାରେ ସୀତାମାତା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏତେ ମହାନ ଯେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେ ଲବକୁଶ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ମନ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମର ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲବକୁଶଙ୍କର ମନ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଉଅଛି। ତୁମର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତୁମର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ଲବ ଓ କୁଶ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ହାନି ହୁଏ ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ। କାହାର ହୃଦୟ? ନା ସୀତାମାତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆଜି ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ସୀତାମାତା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଲବ ଓ କୁଶ ଶୁଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲବକୁଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି ଯେ ରାମାୟଣ ନ ଶୁଣିଲେ ସେହି ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ଧୀରବର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି କାମକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଧୀରସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଧୀରବର ବୋଲି। ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠାରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବ, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥ ସୀତା। ଯଦି ମନେ ମନେ ଦିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ, ତେବେ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୂର୍ବ କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବୈଦେହୀର କଥା, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବ ଏବଂ ଚାହିଁ ନେବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବଧୂର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀର କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ନବ ପ୍ରଣୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲେପନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିକଳ ହୃଦୟରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। କେଉଁଭଳି ହୃଦୟରେ? ନା ବିକଳ ହୃଦୟରେ। ସେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ। ପତ୍ର ଧୌତ ହୋଇଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ସୀତା ନିଜର ଦୁଃଖରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ବା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହର ଧାର ହଠାତ୍ ଝରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ଲୁହର ଧାରଟି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଚିଠି ଉପରେ ଏବଂ ଚିଠିଟି ଲୁହରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତା
ଆଉ କିଛି ଲେଖିବି କି ବୋଲି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସି ସୀତାଙ୍କର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ବୈଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲେ। ଆମର କବିତାଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।